हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावंदा। एक बार फिर प्रभु जी तेरी उपासना करने लिए प्रभु यीशु मसीह स्थान में असीं इकट्ठे हुए हैं खुदावंदा, क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु जी तो एक दिन ठहराया है जिस दिन तेरी उपासना की जाए। तो क्या है, 7वां दिन विश्राम का दिन है। 7वें दिन मेरी उपासना करने लिए सब इकट्ठे होण ते सच है प्रभु यीशु मसीह जो अज मन्ना उतरे खुदावंदा, वो मन्ना लोगों के जीवनों को बदल देवे प्रभु जी। तेरे वचन का इहो जिहा प्रभाव अज सारे दे जीवन ते पवे खुदावंदा कि लोगों के जीवन बदल जाण। मेरे महान पिता जो तक किसी मनुख ते तेरा प्रभाव नहीं है प्रभु यीशु मसीह, वो बदल नहीं सकता खुदावंदा, क्योंकि जो तक लोग शरीर के प्रभाव हेठ रहिंदे आ प्रभु जी, वो मौत दे विच रहिंदे, लेकिन जो मनुख तेरे प्रभाव हेठ आंदे आ प्रभु जी, उन्हां दा जीवन बदल जाता है खुदावंदा। सचमुच प्रभु जी जो चेले भी तेरे प्रभाव के हेठ आए तो प्रभु जी उन्हां दा जीवन बदल गया मेरे महान पिता। तो तू जीवन को बदलण वाला खुदा है प्रभु जी। तो अज सारे ते दया ते कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे खुदावंदा, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे प्रभु यीशु मसीह। साडी सबना दी अगवाई करनी है खुदावंदा, दया कर कृपा कर प्रभु जी। अज दा वचन हरेक दे हिरदे नूं छिड़ रहे खुदावंदा। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम में हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। अफसिया 4:5 पढ़ांगे असी। अफसिया 4:5 अफसिया 4:5 लिखा, इको प्रभु इको नीचा ते इको ही बसमा। बाइबल बयान करती है इको ही प्रभु आ, इको ही बसमा ते इको ही नीचा आ। ना ते प्रभु दो आ, ना बसमे दो आ, ना नीचा अलग अलग आ। नीचा भी इको ही आ, जिहदे किहदे उपर नीचा प्रभु यीशु मसीह के उपर नीचा, ते किहदे नाम च बसमा प्रभु यीशु मसीह के नाम च बसमा, ते मुक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच आ। जे कोई सोचता है भी साडी मुक्ति किसी होर नाम तो होवेगी ते ओ भैण भाई भुलेखे दे विच आ। यीशु मसीह नूं छड्ड किसी होर नाम च मुक्ति नहीं है। जदों यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा सी, पतरस नूं कहा सी, सारे कौमां नूं चेले बनाओ, वो कहता सारे कौमां नूं चेले बनाओ, उन्हां नूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम दे विच बसमा दो। ते की कीता पतरस ने? रसूलां दे करतब 2:38 दे विच ओ भेद खुलिया ते उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बसमा दिता। इस करके जिहड़ा बैपटाइज आ, बैपटाइज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो तुसीं बैपटाइज लैंदे हो, तुहाडी मुक्ति नहीं होनी। मुक्ति सिर्फ ते सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच आ। क्योंकि जे असीं रसूलां दे करतब 4:12 पढ़दे, उहदे विच लिखिया किसी दोए तो मुक्ति नहीं है। रसूलां दे करतब 4:12 च लिखिया किसी दोए तो मुक्ति नहीं, क्यों जो आकाश दे हेठां मनुक्खां विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया। हुण किहड़े नाम दे विच बसमा आ? सिर्फ यीशु मसीह के नाम दे विच। ते यीशु मसीह के नाम च दुष्ट आत्मे भजदे। जे तुसीं कोई होर नाम लैके पुकारोगे कदे भी दुष्ट आत्मा नहीं भजना, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही एक इहो जिहा नाम आ जिहदे अगे बीमारियां दुष्ट आत्मे टिक नहीं सकते। चाहे हज़ारां लखां दुष्ट आत्मे आके खड़ जाण, एक विश्वासी दे अगे भी खड़ नहीं सकते हो। सेवक की गल तां बहुत दूर रह गई। इन्नी पावर प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच आ। इस करके उहदे नाम दे विच बसमा आ। जे कोई सानू सिखांदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला बसमा, वो रोंग आ, वो वचन तो विरोध भाई काम कर रहा आ, वो सेवक वचन तो विरोध आ। क्योंकि जो बाइबल बयान करती है, कोई बंदा बाइबल तो बाहर नहीं जा सकता। एक बिंदी या टिप्पी भी बाइबल की कोई टाल नहीं सकता। जे बाइबल च लिखा यीशु मसीह के नाम से बसमा, उहदे नाम दे विच पापां दी माफी आ, ते कोई मतलब नहीं भी तुसीं किहड़े नाम से बसमा लैंदे हो फिर जाके। इस करके जो बाइबल बयान करती, बाइबल के नियम के अनुसार कानूनों के अनुसार ही एक भैन भाई को चलना चाहिए। लेकिन अज अस असीं देखते भी जोड़े लोग ने वो किन्हां दे प्रभाव हेठ आ। लोग मसीह के वचन के प्रभाव हेठ नहीं आ, लोग अपने आगुआं के प्रभाव हेठ आ, मनुखां के प्रभाव हेठ आ। लेकिन अज मनुखां नूं चाहिए भी वचन का प्रभाव अपने उपर लवे, लेकिन लोग वचन का प्रभाव अपने उपर नहीं लैंदे। वो कहते जी सानू जो पास्टर ने सिखाता वो सही है, लेकिन जो वचन कहता आ ओदी असीं आग्याकारी करनी कि असीं पास्टर की आग्याकारी करनी है, किसी भैन भाई की आग्याकारी करनी है। अज असीं वेखदे आ मनुखां नूं, अज हर किसी दे अलग अलग प्रभाव आ। बेटी का माँ के उपर प्रभाव आ, माँ का बेटी के उपर प्रभाव आ, पति का पत्नी उपर प्रभाव आ, हर किसी का प्रभाव अलग अलग आ। लेकिन ये प्रभावां दे नाल तुसीं रैप्चर दे विच नहीं जा सकदे ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मसीह का प्रभाव नहीं आता। क्योंकि हर मनुख एक दूजे के प्रभाव के हेठ आ। वो कहता भी ये रिश्तेदार मैनूं ज़्यादा प्यार करता, मैं ये प्रभाव हेठ रहना। मसीह का वचन चाहे फेल हो जाए, मसीह का वचन चाहे साडे जीवन च लागू होवे ना होवे, सानूं कोई मतलब नहीं है।
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਤਾ, ਤੇ ਉਹਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਤਾ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਨਾਣੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਬੈਤਲਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਤਲਹਿਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਚਨ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਤਰੀਆਂ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿੱਤ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿੰਗ ਤੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਖੁਰਦੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਛਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਥੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਛਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰਦਾ ਇੱਟ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਬਚਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰੂਥਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਾਹ ਉਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਏਲੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇ ਸਭ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਵਜੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਵਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ 8 ਬਚਣੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ 8 ਹੀ ਬਚਣੇ ਆ, 10 ਹੀ ਬਚਣੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 500 ਬਚਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 1 ਬਚਣ, 10 ਬਚਣ ਜਾਂ 50 ਬਚਣ, ਚਾਹੇ 500 ਬਚਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਚਨ ਦਾ। ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ, ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਤੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਾ, ਉਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਲ, ਉਹ ਮਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਲਾੜੀ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ। ਲੋਕੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ।
हर कोई बंदा शरीर का प्रभाव अपने उपर लैंदा। जो इब्राहिम अपने पुत्र नूं लैके जा रहा सी बलि देण वास्ते, ते उहदे पुत्र नूं की पता नहीं सी भी मेरी बलि देण लगा, उहने कुछ नहीं किया भी तू मैनूं क्यों मार रहा क्यों नहीं। उहनूं पता सी भी मेरे पिता के उपर जिहदा प्रभाव आ वो अत महान आ, जे उहने क्या ते ये पूरा होवे। बाइबल ने किते नहीं बयान किया भी इब्राहिम रोया या इब्राहिम ने चीका मारी भी प्रभु तू 25 साल बाद मैनूं बेटा दिता है, 75 साल की उम्र से मैंने दर्शन दिता सी, 25 साल बाद तू मैनूं बेटा दे के फिर लै रहा। उन्हें कोई चीका नहीं मारिया, वो रोया करलाया नहीं, ना उसका पुत्र रोया करलाया कि प्रभु मेरे पिता तू आ की कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं किया। क्योंकि जिहड़ा इब्राहिम सीगा, इसहाक सीगा, किहदे प्रभाव दे हेठ सीगे? वचन दे प्रभाव दे हेठ। यूसुफ किहदे प्रभाव दे हेठ सीगा? जिहड़ा 13 साल मार खांदा रहा, वचन दे प्रभाव दे हेठ सी। जो लोग उसदा मजाक उड़ाते सीगे ते वो वचन के प्रभाव के हेठ सी। अज लोग वचन के प्रभाव के हेठ नहीं, जिद्दा जिदा मन करता वो कहता मैं अपने अनुसार चलना है। लेकिन मैं तुहानूं सब स्पष्ट ते साफ तरीके नाल गल कहना चाहना, तुसी अपने अनुसार नहीं चल सकते, तुसी शरीरक विषयां दे नाल नहीं चल सकते। जे कोई मनुख पवित्र आत्मा का विरोध करता, ना उन्होंने इस युग दे विच माफ़ी ते ना आने वाले युग दे विच उन्होंने माफ़ी है। ये बाइबल बयान करती है, क्योंकि इस गल जिहड़ी है साफ ते स्पष्ट आ। वचन के दायरे विच तुहानूं रहना पैना है। जे बसमा यीशु मसीह के नाम च आ तो यीशु मसीह के नाम दे विच ही आ। मैं चैलेंज करके बोलदा आ, कोई भैन भाई कोई भी जिहड़ा इस प्रचार नूं सुणदा आ वो आके मैनूं कह देवे भी यीशु मसीह के नाम तो इलावा कोई बसमा मैं सेवा करनी छड्ड दूंगा। जे होऊगा तां ही दसूगा ना, बसमा है ही यीशु मसीह के नाम दे विच। हुण बसमा की आ? बसमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ਜਦੋਂ तक तुसी बसमा नहीं लैंदे तुहाडे उपर वचन का प्रभाव नहीं आना, तुसी शरीर 'ਚ तुरे रहना, तुहानूं पता ही नहीं लगना। क्योंकि बाइबल बयान करदी है अपने अपने गुनाह पापां की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम 'ਚ बसमा लो तां पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ते अज लोकी कहंदे साडे कोल पवित्र आत्मा है। जे तुहाडे कोल पवित्र आत्मा आ, जे तुसी गैर भाषा बोलदे, तुहाडे जीवन नहीं बदले, तुहाडे कपड़े पाउण दे तौर तरीके क्यों नहीं बदले? पवित्र आत्मा ने तुहानूं टीवी भी दिखा दी आके, ये किहड़ी पवित्र आत्मा है? क्यों? प्रभाव नहीं है ना वचन का। जिद तक वचन का प्रभाव नहीं तो आज्ञाकारी नहीं करनी, बसमा नहीं लेना किसी मनुख ने, उन्होंने समझ नहीं लगनी। ये बाइबल लोगों के उपरों लंघ जानी है। अज लोग की करते किनारे ते खड़े हुए, क्योंकि बाइबल एक समुंदर आ। लोग किनारे ते खड़े होकर कहते असी चुंबी ला ली आ, असी गोता ला लिया। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना, गोता लाण वास्ते एक पोशाक पाई जाती है जिहदे नाल की हुंदा बंदा गोता लांदा समुंदर 'च जिउंदा रहिंदा है। ते ये वचन का वो दायरा आ, वो समुंदर आ। जे इहदे विच जाना तो तुहानूं बसमा लेना पैना, तां वचन की समझ लगनी। अदरवाइज किसी मनुख नूं भैन भाई नूं वचन की समझ नहीं लगनी। भावें 50 साल बाइबल पढ़ ले, मैं ठोक के दावा करके बोलदा 100 साल तक बाइबल पढ़ लो, तुहानूं पता ही नहीं लगना यीशु मसीह कौन आ ते किद्दां काम करदा है। हुण प्रभाव किहदा होना चाहिए? वचन का। जो तक कोई मनुख वचन का प्रभाव नहीं पाता अपने उपर, वो इहदी ढुंगियाई दे विच जा नहीं सकदा। इस करके नबी ने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा आ, ढुंगियाई ढुंगियाई नूं पुकारदी आ। जिहदे अंदर ढुंगियाई होगी वो दूजी ढुंगियाई नूं की करदा? पछाण लैंदा है। हुण जे कोई मनुख किनारे ते खड़ा आ, ढुंगियाई दा उहनूं पता ही नहीं गा। किनारे ते खड़े हुए मनुख किहड़े हुंदे आ? सरहदी, ना इधर दे ना उधर दे। प्रभु नूं भी मान लिया, संसार 'च भी चले गए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੂਕਾ 12 ਦੀ 10 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਕੋ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਭਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और जेड़ा मनुख प्रभाव के हेठ रहता उन्होंने डरन की लोड़ नहीं है, चाहे वह अनपढ़ होवे, चाहे उन्हें कदे बाइबल एक पन्ना ना पढ़िया होवे, पवित्र आत्मा दसूगा भी तुसी किहड़े मनुख नूं की बोलना है। क्योंकि ये सेवकाई पढ़े लिखिया दी नहीं है भी डिग्रियां कर लिया, डिप्लोमे कर ले जी, 12 पढ़िया बंदा सेवकाई च आ सकता, विश्वासी बन सकता। ये सेवकाई उन्हां लोकां दी है जिहड़े झुकदे आ वचन दे, जिहड़े प्रभाव मंगदे प्रभु जी असीं सानूं तेरा प्रभाव चाहिए। प्रभु नूं पढ़े लिखे आ, अनपढ़ लोगों के नाल कोई मतलब नहीं।
प्रभु तो उन्होंने लोगों को चुन लेंदा जिहड़े लोग उहदे अगे झुक जाते आके, क्योंकि खुदा की करदा वो हलीम सीगा ते वो हलीम लोगों को हमेशा पसंद करदा है। ते नबी ने कहा जो रैप्चर की गल हुंदी आ ते लोग कह देंगे भी बहुत औखा रैप्चर, किद्दां बचांगे असीं। तुसीं दावा करो भी प्रभु असीं तेरे वचन के अनुसार जीवन बतीत करते हैं, जे एक दा रैप्चर होवेगा तो वो एक दे विच मैं होवांगा, मैं होवांगी। तुहाडा दावा इन्ना वो होना चाहिए है, इन्ना परफेक्ट तुहाडा दावा होना चाहिए है। इसदा मतलब ये नहीं है नबी ने कहा भी जे 8 कहता भी 8 बचे सी अज भी 8 ही बचणगे, भावें वो तो एक एग्जाम्पल दिता गया है भी तुहाडा दावा इन्ना क तगड़ा होना चाहिए। जे प्रभु जी 500 ही बचण अज रैप्चर दे विच ते उन्हां दे विचों मैं एक होवांगा, मैं एक होवांगी, ये तुहाडा होना चाहिए दावा। हुण ये थोड़ी भी इत्थे मैं प्रचार कर रहा ते प्रभु ने कहा जी मैं 2 ही चकने आ इस चर्च दे विचों ते ये तां इहने चक्के जाना, जिहड़ा भाई प्रचार कर रहा ये चक्के जाऊगा, इदां नहीं आ। नबी कहता तुहाडा दावा होना चाहिए कि प्रभु जी भावें एक होवे भावें 1000 होण, उन्हां दे विच मैं होवां, मैं उन्हां दे विच शामिल हां। तुहाडा दावा इन्ना क मजबूती वाला होना चाहिए, क्योंकि दावा करना पैंदा है। जे असीं शैतान नाल जंग लड़नी आ, बीमारी नाल जंग लड़नी है, तुहानूं कहना पवेगा भी तेरा बीमारी मेरे ते कोई इख्तियार नहीं है, मेरे लिए तो यीशु मसीह ने लहू बहाया। दावा करना पैना, उस प्रभाव नूं उपर लैना पैना। इस करके की आ अज तुहानूं वचन का प्रभाव तुहाडे उपर होना चाहिए। कदे भी कोई मनुख किसी का प्रभाव ना लवे, किसी मनुख का प्रभाव ना लो। अज मैं देखदा जे कोई भैन भाई किसी गलत बंदे नाल संगति करदा ते उहदा ही प्रभाव लै लैंदा है। उन्होंने ये नहीं पता होंदा भी मैं वचन के प्रभाव के हेठ चलना, क्योंकि शरीरक मनुख की करता, शरीरक सोचा ना सोचता। जो पतरस प्रभु यीशु मसीह के कोल गया, प्रभु ने उन्हें अपने बारे दस्सिया भी पतरस मैं तो फलाया जाना है, तो वह की कहता प्रभु जी तेरे नाल इदां कदे ना होवे। हुण पतरस शरीर दे विच गल करदा सीगा, प्रभु का प्रभाव उहदे उपर पूरी तरह नहीं सीगा, लेकिन प्रभाव कदों आना सी जो यीशु मसीह ने चले जाना सी, पवित्र आत्मा के रूप च आना सी, फिर प्रभाव पैना सीगा। लेकिन उस तो पहले उन्हें की प्रभु ने कहा प्रभु तेरे नाल इदां कदे ना होवे। हुण ओह की कर रहा सीगा, शरीरक मनुख आत्मिक काम दे विच विघन पा रहा सीगा। हुण जिहड़े शरीरक मनुख हुंदे उन्हां नूं शरीर नाल सोचना हुंदा है, ओहो ये वचन दे विच किते मर ना जाइए, किते असीं किसी वास्ते भूत कट्टिए तो किते सानू ना चिपड़ जाए या साडे ते मुसीबत। ये शरीरक मनुख इहो जी गल्लां सोचदे, लेकिन प्रभु ने की कहंदा शैतान मेरे तो पिछे हट। हुण जिहड़ा पतरस सी वो शरीर दे विच सीगा, इस करके नूं शैतान कहा जे कोई मनुख शरीर दे विच हो के एंटा मैसेज दी सेवकाई नूं वेखदा आ ते वो बंदा शैतान आ। फिर जे वो शरीरक गल्लां सोचदा है भी किद्दां होवेगा, बाइबल च तां लिखिया भी दुख भोगना पैना है। जे तुसीं धरती ते दुख भोग भी लिया तो फिर की हो जाऊगा, वधिया ही गल आ, खुदा दे कोल तां चल जाओगे। जे सुख भोग के भी खुदा दे कोल ना गए तो फायदा की है। जे अज असीं दुख भोग रहे हैं वचन दे विच, क्योंकि बाइबल बयान करदी जिन्ने लोग भगती करनगे यीशु मसीह तो दुख भोगणगे। जे तुसीं दुख भोग भी लओगे तो चिंता करने की कोई लोड़ ही नहीं, तुसीं जाना तो खुदा दे कोल ही आ, तुहाडे ते प्रभाव तो खुदा दा ही आ। जे शरीर से चलोगे तो प्रभाव काहदा रहना शरीर का, फिर खुदा दे कोल नहीं जाओ, क्योंकि प्रभु की करता शरीरक मनुखों को पसंद नहीं करता। इस करके उन्हें पतरस नूं झिड़किया सी, कहंदा पतरस शैतान मेरे तो पिछे हट। लेकिन वही पतरस जिन्होंने प्रभु ने झिड़किया सी, जिन्हें प्रभु का 3 बार इनकार किया सी, वही पतरस कहता सी मैनूं पुट्ठी सलीब दित्ती जावे। क्योंकि उदों की होया जो पवित्र आत्मा अंदर आंदा आ तो पवित्र आत्मा अपना ही प्रभाव लैके आंदा ते शरीरक प्रभाव नूं की करदा पवित्र आत्मा बाहर कढ दिंदा है। इस करके हमेशा वचन का प्रभाव अपने उपर रखो। जे कोई तुहानूं शरीरक मनुख मिलदा आ ते उहदे प्रभाव हेठ ना जाओ। तुहानूं पता जिहड़ा एक आत्मिक मनुख हुंदा जे वो गंदगी विच भी चले जावे, गंदगी का मतलब ये नहीं हुंदा भी वो गलत चला गया। किसी बंदे नूं गंदगी विचों कड्ढण दे लई वो चिक्कड़ 'च भी चला जावे वो तां भी साफ रहिंदा। जिद्दां असीं देखदे चिक्कड़ 'चों की कमल का फुੱਲ जिहड़ा निकलदा है वो साफ हुंदा, उहदे उपर चिक्कड़ नहीं लग्या हुंदा। इसे तरह मसीह दी दुल्हन आ, ये धरती काहदे नाल भरी हुई है? पाप दे नाल। लेकिन इस पाप वाली धरती दे विचों की है? दुल्हन अड हुई है। किहदी आवाज़ दे द्वारा? दूत दी आवाज़ दे द्वारा। जो 7वां दूत आया उसकी आवाज़ के द्वारा दुल्हन बाहर कढ़ दी गई। इस करके जो भी आ उस दूत ने खोलिया भी बसमा के नाम दे विच हवा ने किहड़ा फल खाता सी, पूरी उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी नबी ने खोली ताकि मेरे लोग वचन के नाल श्रृंगार करते जीवन बतीत करन। हुण असीं पढ़दे हां रूत की पुस्तक पढ़ांगे। रूत प्रभाव की गल हो रही है, असीं देखदे हां प्रभाव किहड़ा सीगा रूत दे उपर, किहड़ा प्रभाव सी उहदी नौहां दे उपर, किहड़ा प्रभाव सीगा असीं बचन चों पढ़ांगे। रूत की पुस्तक कटांगे पहला अध्याय
ਨਿਆਈਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਿਮ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਓਮੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹੀਲੋਨ ਅਤੇ ਕਲਿਓਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਿਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਫਰਾਤੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਲੀਮਲਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਣੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੀ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਓਮੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ, ਪਤੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਿਓਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਲੀਮਲਕ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਪਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਤ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਓਮੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਆਰਪਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੂਥ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਕੁ ਵਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿਲੋਨ ਅਤੇ ਕਲਿਓਨ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਕੋਲੇ ਫੱਟੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਣੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਿਓਮੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਮਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਨੌਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਣੇ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਓਮੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਿਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਯਹੋਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਨਿਓਮੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਿੰਨੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਸੱਸ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਿਓਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਧੀਓ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਭਲਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਧੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਆਰਪਾ, ਰੂਤ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆਈ ਆਰਪਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਓਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਰੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੂਥ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਜ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਚ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਥੋੜੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ? ਸਰੀਰਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਆਰਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗੀ, ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ? ਰੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਰੂਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮੁੜ ਜਾ। ਪਰ ਰੂਥ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਪਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਛੱਡਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਿਉਮੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਥ ਨੇ ਨਿਉਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਾ, ਚੰਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਥੋੜੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇਗੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਆਬਣ ਸੀਗੀ, ਮੁਆਬੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਲੂਤ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਮੋਨੀ ਤੇ ਮੁਆਬੀ, ਇਹ ਮੁਆਬੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਮਿਕਸ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਸੀਗੀ, ਰੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਨਿਉਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੂਥ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀਆਂ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰਾਂ ਮੁੜਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 70 ਚੇਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 12 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਰੂਥ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੂਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਰੂਥ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਿਉਮੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾ ਤੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਉਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਰਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਆਰਪਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਥ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਤੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਣਾ? ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਥ ਵੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗੀ। ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਵੇਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਉਮੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਊਦ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੂਥ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਤਾਂ ਚਲ ਗਈ ਆਰਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ।
लेकिन उन्हें ये चीज़ां नहीं सोचियां। उन्हें की किया जिद्दां उहदी सस ने कहा उन्हें उद्दां ही किया। वो तो कहती तू जा, वो कहती मैं नहीं जावांगी। खुदा दे लोग कदे खुदा दे लोगों को छड्डदे नहीं। जिहड़ा अलीशा सीगा उन्हें अपने मालक नूं अपने एलिया नबी नूं कदे छड्डिया नहीं, कहंदा जिथे तू जावेगा तेरे पिछे पिछे मैं जाऊंगा। इहनूं कहंदे आ मसा, इहनूं कहंदे प्रभाव। ये प्रभाव अज प्रभु चाहता भी मेरे लोगों के उपर होए, क्योंकि प्रभु की चाहता भी तुहाडे उपर वचन का प्रभाव होए, किसी मनुख का प्रभाव ना हो। लेकिन ज़्यादातर मनुख की करते आ वचन का प्रभाव लैण की बजाय शरीर का प्रभाव लैंदे अपने। वो कहते दुनियादारी भी देखनी है, वचन थोड़ी देखना करना। जे एक संडे चर्च नहीं जावांगे तो कुछ नहीं होंदा, अगले संडे चल जाएंगे। जे असीं अज दशमां देता अगली बार नहीं देवांगे तो प्रभु जानता है। इस तरह नहीं है। जो बाइबल हुक्म करती पूरे ही मनने पैने हैं, लीला पूरा खाना। कला ये थोड़ी भी प्रभु साडा रैप्चर हो जाए सानू करना कुछ ना पवे, करना तो पैना है, त्याग तो करना ही पैना। जो जीवन दे विच कुछ पाना तो त्याग करना ही पैना है। बिना त्याग तो कोई बंदा रैप्चर से नहीं जाएगा। जो तक कोई मनुख कीमत नहीं चुकांदा, बिना कीमत चुकाए तुसीं रैप्चर से जा नहीं सकते। कीमत चुकानी पैनी है। इस धरती तो अपने नट बोल्ट खुलने पैने, जिदे इस धरती का नट बोल्ट लगे आ भी नहीं दुनियादारी भी देखनी है। लेकिन रूथ ने तो कोई दुनियादारी नहीं देखी, उन्हें तो सिर्फ प्रभाव देखा भी मेरी सस के उपर यीशु मसीह का प्रभाव आ, यहोवा का प्रभाव आ, मैं इहनूं नहीं छड्डना। वो खुदा की बेटी सीगी नयोमी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ प्रभाव से इस करके तो वो गई नहीं छड्ड के। लेकिन आर पार शरीर के प्रभाव च रहिंदी सी, वो चली गई। अज भी लोग मसीह के कोल आंदे आ, लेकिन क्यों चल जाते वापस? वो प्रभाव ही नहीं लैंदे, नाल जरूर रहिंदे आ। जिहड़ी आरपा सीगी वो नयोमी दे नाल जरूर रही, लेकिन प्रभाव नहीं लिया। अज भी इस तरह लोग प्रभाव नहीं लैंदे अपने उपर, नाल रहना पसंद करते हैं, लेकिन कहते नहीं नाल नहीं तेरे चलना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता अपनी सलीब चुक ते मेरे मगर तुरिया। जिहड़ा मनुख अपनी सलीब नहीं चुकदा वो प्रभु के योग नहीं है। अपनी सलीब अज लोग कहते मेरी सलीब तू चुक ला, मैं अगले हफ्ते चुक लूँगा सलीब आके। इदां नहीं हो सकता। तुहाडी सलीब तुहानूं आप चुकनी पैनी है, कोई किसी की सलीब नहीं चक सकता। अज लोग कहते सलीब नूं छोटी कर ली, छोटी कर ले सलीब। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना तुहाडी सलीब का साइज उही होना चाहिए। जे तुसीं यरदन पार करनी है उही सलीब का साइज होना चाहिए। कहण दा मतलब उस वचन के दायरे विच तुहानूं रहना पैना जिहदे विच प्रभु तुहानूं रखना चाहता है। जे तुसीं शॉर्टकट मारोगे तो तुसीं कदे भी जा नहीं सकते उस स्थान दे, तुसीं उह यरदन नूं पार नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसार की यरदन आ। जे यरदन नूं पार करना तो यरदन दे विच बहुत कीड़े मकोड़े मगरमच्छ भी है। लेकिन जे तुहाडे उपर वचन का प्रभाव होएगा तो प्रभु कहूगा बैठ मेरी किश्ती नूं यरदन पार करावां। ये संसार की है कि यरदन आ। जे पार करना तो दायरे में रहना पैना, तां तुसीं पार करोगे। मैं तुहानूं दसना चाहना नूह के समय जिहड़ी किश्ती सी वो दिखदी सीगी, लेकिन आह किश्ती तो दिखदी नहीं है, तो बैठोगे किद्दां? उदों दा सिंपल सधारण जिहा वचन सी भी किश्ती दिखदी है बह जाओ, किश्ती दिखदी है बह जाओ, लेकिन किश्ती दिखी नहीं उन्हां नूं। लेकिन जिहड़ी ये किश्ती आ वो किश्ती तो चलो दिखदी सी, लेकिन जिहड़ी ये किश्ती है दिखदी नहीं है, तो लोग किद्दां फिर बचणगे? लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या सोई वो बचाया जाएगा। विश्वास करना पैना। जे तुसीं विश्वास करोगे तो एक किश्ती भी तुहानूं दिखूगी, तुसीं विच भी बढ़ोगे। क्योंकि मैं तुहानूं दसना चाहना समय का संदेश भाई विलियम मैरिन ब्रैनम का संदेश समय की किश्ती आ। इस किश्ती 'च बैठो तो रैप्चर दे विच जाओ, तुहाडा रैप्चर पक्का है। कोई भी तुहाडे रैप्चर नूं रोक नहीं सकदा, कोई स्वर्ग का दूत आके भी तुहाडे रैप्चर नूं नहीं रोक सकदा जे तुसीं वचन के दायरे में चलते हो। नबी ने कहा जे संत पौलुस के लोग खुदा दे कोल गए तो मेरे भी जाणगे। कहता जो संत पौलुस ने प्रचारिया सोई मैं प्रचारिया। संत पौलुस ने कहा सी जो सिक्ख्या सी तुहानूं दिंदे आ, कहता इस सिक्ख्या नूं छड्ड कोई स्वर्ग का दूत भी आके कोई होर सिक्ख्या दवे ते शाबित होवे। जे संत पौलुस ने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम च बसमा ते प्रभु यीशु मसीह के नाम च बसमा। कोई मतलब नहीं छिट्टियां दे बसमे दी या पिता पुत्र दे बसमे का कोई मतलब नहीं। जो बाइबल बयान करदी ओहदे दायरे दे विच रहना पैना। आ मसला अज आही मसला है। लोकी प्रभाव नहीं लेना चाहते, बरकतां लेना चाहते, आशीषां लेना चाहते, सब कुछ लेना चाहते, लेकिन प्रभाव कहते सानूं प्रभु का प्रभाव नहीं चाहिए। तुहानूं पता एक प्रभाव हुंदा जिहड़ा टीचर किसी बच्चे नूं पढ़ाउंदा ओहदा प्रभाव हुंदा आ। वो कहना मेरे टीचर ने मैनूं अज आ पढ़ाया, मैनूं मनना पैना, जे मैं अज ना पढ़ के गया तो कल नूं मैनूं डंडे पैणगे।
क्यों ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਯੂਬ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਧੀਮੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ, ਕੁਛ ਆਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮਾਫ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ 200 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ। ਉਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ, ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਰਸੂਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੋੜੇ ਤੱਕ ਖਾਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਤਾ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਦੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਸਭ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਬੀ ਦੇ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, 600 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾੜੀ ਦਾ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਰਚ ਆ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਤੇ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਜ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਗੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਸੀਗੀ, ਰੂਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੂਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਗਈ ਤੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਥ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਸਫ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ? ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦਰਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੁਗਣਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸੇ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ? ਤੇ ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਯੂਬ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਅਯੂਬ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਡਰ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 3 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂਸਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮਸਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਧੀਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰਕ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਖੜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਪਚਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ 5 ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣੋ।
भी कोई सोचे मैं मूर्ख कुआरी बन के भी प्रभु को चल जाऊंगा, मूर्ख कुआरी ने इत्थे रह जाए, लेकिन चतर कुआरियां जिन्हां दे कोल तेल आ उन्होंने खुदा दे कोल जाना। इस करके मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिता सी, जिहड़ा तेल आ पेट्रोल आ वो पेट्रोल पंप तो मिलता है, राशन की दुकानों तो पेट्रोल नहीं मिलता। जो तुम राशन वाले ने कहोगे 1000 रुपये मैंने पेट्रोल दे दे, वो कहूगा मैं तो राशन बेचना पेट्रोल नहीं बेचता। इस तरह जे तुम पवित्र आत्मा का मसा चाहते तो संदेश के मिलना, मिशना के नहीं मिलना, वो दुकानों के तुहानूं तेल नहीं मिलना, वो तेल तुहानूं पेट्रोल पंप से ही मिलना है। जिहड़े जिहदे कोल पेट्रोल पंप लग्या, जिन्हें पेट्रोल पंप खोलिया होया उही तुहानूं तेल दे सकदा, दूजा बंदा तुहानूं तेल नहीं दे सकदा। इस करके हमेशा उहदा प्रभाव मंगो कि प्रभु जी तू जदों मर्जी आ मैं उठाया जावांगा तेरे नाम दे विच, मैं उठाई जावांगी तेरे नाम दे विच। तुहाडा इन्ना कुछ प्रभाव होना चाहिए है वचन का तुहाडे उपर। चलो अज मान लो प्रभु कहते भी मैं तो 500 बंदा चकना पूरे देश के विचों, पूरे वर्ल्ड चो मैं 500 ही बंदा रैप्चर करना, 10 बंदे का रैप्चर करना, तो तुसीं कहोगे भी बहुत वड्डे वड्डे पास्टर ने एंड टाइम मैसेज उन्होंने तुहाडा दावा होना चाहिए प्रभु जी मेरा रैप्चर होना, उन्हां 50 दे विच मैं, उन्हां 100 दे विच मैं, उन्हां 500 दे विच मैं। तुहाडा इहो जिहा दावा होना चाहिए, इहो जिहा प्रभाव वचन का तुहाडे उपर होना चाहिए, तां तुसीं खुदा दे राह च जाओगे। अदरवाइज कदे भी कोई खुदा दे राह च नहीं जा सकदा। इस करके खुदा दा वचन कहंदा है भी एको ही प्रभु, एको ही निचा, एको ही बसमा, ना दूजा बसमा, ना दूजी कोई निचा, ना कोई होर चीज़, सिर्फ जो कुछ है प्रभु का मसा आ। ठीक है ना, प्रभु के नाम से सारा कुछ। इस करके हमेशा वो मसे के थले रहो। ठीक है ना, वो आग्ञाकारी के विच चलो, किसी के प्रवाह हेठ ना चलो। अज लोग जिदा लोगों के प्रवाह हेठ चलते, वो कहते नहीं नहीं सानू तो उन्हें आ क्या आ, असीं उहदे अनुसार चलना है। वचन पढ़ो भी वचन की कहना तुहानूं। जे तुसी आत्मिक हो तो तुसी वचन के प्रवाह हेठ चलोगे, जे तुसी शरीरक हो तो तुसी शरीर के विषय के नाल चलोगे। इत्थे पता लग जाना है कि तुसी आत्मिक हो कि शरीरक हो। ज़्यादा वो करने की लोड़ ही नहीं है, ये चीज़ों तो पता लगना। नबी ने क्या ये चीज़ों तो पता लगना, कहता तुसी किसी जीवन चेक करना तो कहना जाके बाजारों में देखो वो भैन भाई कितना का जीवन व्यतीत कर रहे, कितना के कपड़े पा रहे हैं। कहना तुहानूं वो बाहर ही चीज़ों तो पता लग जाना, ज़्यादा कुछ करने की लोड़ ही नहीं। जिहड़ा बंदा आत्मिक हो अपने घर के भी आत्मिक है, वो जंगल च भी आत्मिक हो, भावें शहर च रह रहे जिथे मर्जी रह रहे, वो आत्मिक है। लेकिन जिहड़ा बंदा शरीर ना चलता जिथे मर्जी रह रहे शरीरक ही रहना। आत्मिक बंदा हमेशा आत्मिक रहना, जिथे मर्जी चल जाए कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे, आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा। इब्राहिम, इसहाक, इजराइल के खुदा, संत पौलुस के खुदा, भाई विलियम मैरिन ब्रैनम के खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु मसीह। सचमुच खुदा बंदा तेरे नबी ने क्या है प्रभु यीशु मसीह, हमेशा वचन का प्रभाव तुहाडे उपर रहना चाहिए है खुदा बंदा। सचमुच प्रभु जी जे कोई मनुख वचन का प्रभाव के हेठ चलता है खुदावन तो हमेशा तेरी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करता प्रभु जी। लेकिन अज लोग तेरा प्रभाव नहीं लेना चाहते कि खुदावंदा, क्योंकि लोगों को पता है जो तेरा प्रभाव लेना पैना है तो खुदावंद उन्होंने संसार को त्यागना पैना है खुदावंदा। इस करके लोग तेरे प्रभाव के नीचे भज रहे हैं खुदावंदा। लेकिन प्रभु जी कोई एक छोटा झुंड हैगा है मेरे महान पिता जिहड़ा तेरे प्रभाव के नीचे चलना चाहता है प्रभु जी, तेरे मसे के हेठ चलना चाहता है खुदावंदा। वो तेरी दुल्हन तेरी लाड़ी है प्रभु जी, वो कहती है चाहे मैनूं संसार त्यागना पै जाए, चाहे जो मर्जी करना पै जाए, मैं कदे भी खुदा के बचन को नहीं छड्डांगी। सच्चे खुदावन जिदा रूथ ने नेओमी को नहीं त्यागया मेरे महान पिता, लेकिन आर पा रूथ को छड़ के चलेगी प्रभु जी, और अपनी सस नेओमी को छड़ के चलेगी खुदावंदा। लेकिन मेरे महान पिता जिहड़ी रूथ सी उन्हें कदे भी अपनी सस को नहीं छड्डिया प्रभु जी। इसी तरह खुदावंदा तेरी दुल्हन भी कदे तेनों नहीं छड्डेगी मेरे महान पिता प्रभु जी, क्योंकि खुदावंद प्रभु जी तेरी दुल्हन तेरे प्रभाव के हेठ रहती है खुदावंदा। जो तू करता है प्रभु यीशु मसीह वही दुल्हन करती है खुदावंदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन दसदा है दुल्हन ते खुदावन दोनों इको ही हम। सच है प्रभु जी तेरे नबी ने कहा जी लाड़ी है वो खुदावंदा 50% हिस्सा है। सच है प्रभु यीशु मसीह जिदा तू क्या सी मैं पिता विच ते पिता मेरे विच है, इसी तरह खुदावंदा तेरी दुल्हन तेरे विच तू अपनी दुल्हन दे विच है खुदावंदा। तू हरेक ते दया कर खुदावंदा, हरेक को शरीर चो बाहर कढ़ ताकि कोई भी शरीर के भविष्य के नाल जीवन व्यतीत ना कर सके प्रभु जी। हर एक मनुख हर एक भैन भाई खुदावंदा तेरे प्रभाव के हेठ पवित्र आत्मा जीवन व्यतीत करे खुदावंदा। तू दया कर कृपा कर, तेरी जिंदा जलाली सामर्थ के नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे आमीन। हालेलुया।